Hi, hello everyone. This is Satish Kumar working as Assistant Professor in Commerce GFGC Mitigation. Welcome to the Karnataka LMS powered by Directorate of Collegiate Education, Government of Karnataka. Hi, hello everyone. This is Satish Kumar. In this session, we are going to discuss the topics called objectives and advantages of accounting. This is a topic which is taken from the Fundamentals of Business Studies and Accountancy of BCom graduation for the second semester. So let's start the session. And firstly, before getting into the main content, let's have the glance of the previous session. That means in the previous session, we have seen the meaning of accounting. So let's recall the meaning of accounting. See, accounting is nothing but it's a process of recording, classifying, summarizing, and interpretation of the business activities so that a business concern can easily know what are its strengths and what are its weaknesses and what is its actual financial position. And with this help, a business person can take good decisions with regard to the future activities of his business concern. ಸಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ಅದರ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಇದೊಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಆ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಾನಿಟರಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜೊತೆಗೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ನೀಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನೇ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Now let us have a look on objectives of accounting or goals of accounting. Accounting ನ objectives ಏನು ಅಥವಾ goals ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. So you could see over the screen, the first thing is providing information to the users for rational decision making. The first and foremost objective of accounting system is to provide the useful information for rational decision making of the stakeholders of the business concern. Here the stakeholders may be creditors, or maybe shareholders, or maybe government authorities, or with regard to internal stakeholders we could say employees or board of directors or auditors, like that. So accounting system provides the useful information, that means the information regarding the financial portion of the business concern or information regarding to the solvency portion of the business concern. I could say the profitability or loss information of the business concern will be available with the help of the accounting system, so that with this information the stakeholder can take the rational decision with regard to his future activities. And that's why accounting is known as language of a business. See, accounting ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಮೈನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಮತ್ತೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡೋದು. ಯಾವ ಮಾಹಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡೆದಿದೆ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡೆದಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮಾನಿಟರಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ನೀಡೋದೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಮೈನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. Because the stakeholders, especially the shareholders, or we could say creditors, they are very much interested with regard to the financial position and financial health of the business concern. So stakeholders ಯಾರಿದಾರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ shareholders ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ creditors ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ even the government authorities ಆಗ್ಬೋದು, they are very much interested. ಯಾವುದು ಅವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅತಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಸೊ ಅವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಕಾರಣ ಆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೀತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಅವರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ನೀಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. With the help of accounting information, it is possible to know the sales value, the profitability and solvency position, and even the creditworthiness of the business concern. ಸೊ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಂದ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಏನೆಲ್ಲ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಏನೆಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಅತಿ ಉಪಯುಕ್ತಕರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಾದ್ರೆ ಇದರ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೋನಸ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೇಳುವಂತ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ systematic recording of transactions.
With the help of accounting, it is possible to have the systematic recording of business activities, business transactions. In fact, the main objective of any accounting system is to have the systematic recording of all the monetary aspects of the business concern. So ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾನಿಟರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡೀತಿದೆ ಆ ಮಾನಿಟರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನ ಇನ್ನೊಂದು ಗುರಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಹುದು. And in fact, with the systematic recording of business activities, it is possible to know which are the transactions which are bringing in incomes or benefits to the business concern, and it is possible to identify which are the transactions which are causing much risk to the business concern. ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಯಾವ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಿದೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರಿಸ್ಕ್ ಅಥವಾ ಬರ್ಡನ್ ಅನ್ನ ತಂದು ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ನೋ ಅಂಡ್ possible to summarize the whole accounting performance in a particular statement called profit and loss account statement and ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೆದಿದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ in order to have the performance of the business concern in a single statement or in a single balance sheet, it is necessary to maintain all the transactions of the whole accounting year in a systematic manner. So that is also one of the objective of an accounting system. And next objective is ascertainment of results of transactions in a particular accounting year. Accounting also aims at ascertaining the results of business transactions that have been taken place in a particular accounting year. ಒಂದು particular accounting year ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೆದಿದೆ ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. See, accounting system involves the preparation of profit and loss account statement. With the preparation of profit and loss account statement, it is possible to ascertain or measure whether the business concern has incurred profit or burden with the losses in a particular accounting year. So ಒಂದು particular accounting year ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾನಿಟರಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದೆಯಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ in order to know the profit or loss of the business concern is a main motto of accounting ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Because with the help of accounting system, every accountant can prepare the profit and loss account statement, can ascertain the profitability or loss of the business concern, so that it is possible for every stakeholder to judge about the profitability of the business concern. ಹೀಗಾಗಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲಾಸಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. And even the tax authorities also request every business concern to prepare the profit and loss account statement for the ascertainment of the profitability and for the ascertainment of the tax liability. And ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಲಾಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಕೂಡ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. And one more objective of an accounting system is ascertaining the financial position of business concern. So accounting aims at ascertaining the financial position of the business concern. It is possible, and this measurement can be made by preparing a statement called statement of assets and liabilities. And this statement is popularly known as balance sheet in the accounting terminology. See, accounting system in the on the financial ಹೆಲ್ತ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಈ ರೀತಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಗುರಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ವಿತ್ ದಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, a business concern's financial health will be judged and will be ascertained. ಸೊ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಇದರಿಂದ ಅದರ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು.
And in fact, every public limited company should prepare its balance sheet and publish its balance sheet annually as per the Companies Act of 1956 and the recent amendments that have been taken place in the Companies Act. So Companies Act na recent amendments ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತೆ Companies Act na 1956 Act ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ತನ್ನದೇ ಅಂತ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಬ್ಲಿಷ್ ದೇ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಟು ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ದಟ್ accounting is of great help to the public limited companies. And not only the public limited companies, but also the sole trading concern, partnership firms, cooperative societies, and other forms of business organizations also depend on the accounting system for the preparation of the balance sheet. Because in order to gain the public interest, public confidence, it is must and should to prepare the balance sheet and to show the financial position of the business activities. And next thing is to know the solvency position of the business concern. Another important objective of accounting system is to ascertain the solvency position of the business concern. ಸೊ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಗುರಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಏನಿದು ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಪೊಸಿಷನ್? ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಟು ಮೀಟ್ ಆಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಇವನ್ ಇನ್ ದಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಪೂರೈಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಬೈ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ and profit and loss account statement, it is possible for the business concern to ascertain its solvency position and to know its solvency position. So ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಪೊಸಿಷನ್, ತನ್ನ ಒಂದು ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಇದರ ಒಂದು ಗುರಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಪೊಸಿಷನ್ information is quite essential for the investor, because in order to take the rational decision regarding its investment activities, every investor should know the solvency position of the business concern. So ಆತನ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೂಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕೇವಲ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. Now let's see the importance of accounting. We could say need for accounting. Why accounting is needed? So let's have a look. So accounting ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವವಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಯಾಕೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ. Firstly, you could say first thing is measurement. Accounting helps in measuring the profits or losses of a business concern and also in measuring the financial position of the business concern. So it's a great help for a businessman to know how much he has earned and how much he has faced as a risk and what is the position of his business. ಸೊ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆತನಿಗೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಆತನ ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. And next thing is forecasting. Accounting helps in forecasting the future trends and future happenings and also helps and acts like a guide for the future business activities. So accounting ಅನ್ನೋದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಆತನ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಬರಬಹುದು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ಫೇಸ್ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೂ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ವೆಲ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ನಿಯರ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಸೊ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಆತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಿದ್ಧನಾಗಬಹುದು. And most importantly, decision making. Accounting is very helpful for the business person in taking a good decision with regard to his business activities. Because with the help of accounting, it is possible to know the strengths and weaknesses of the business transactions. So it's of a great help for a businessman in taking the decision
ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಸೊ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆತ ತನ್ನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ದಕ್ಷತೆ ಇದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ವೀಕ್ನೆಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅತಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಫಾರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎ ಗುಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಡಿಸಿಷನ್, accounting is much needed for every business person. And most importantly, comparison and evaluation. Accounting is very helpful to a business concern because it helps in making comparison and evaluating the results thereof. ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಸನ್ ತನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸು ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. I could easily compare his financial statements and his financial performance with the previous records, so that it is having great help for a businessman to understand in which manner his business is running. ಸೊ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ, it is also helpful for a business concern to have proper control over his business activities. With the help of accounting, it is possible for a business concern to have great control towards its business activities, because with the help of accounting, it is possible to know which are the transactions which are causing huge losses for the business concern, and which are the transactions which are resulting excessive profits for the business concern. So while having the knowledge about the transactions which are resulting in the profits and losses, it is possible for a business concern to control the activities which are bringing huge losses for the business concern. So ಒಂದು business concernಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸು ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಿದೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಅವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತಕರ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. Accounting also helps in controlling undesired business performance. So with the help of accounting, it is possible for a businessman to know what are his strengths and what are his weaknesses, and what are the opportunities available for his business. So ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಸ್ ಆತನಿಗೆ ಇದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ವೀಕ್ನೆಸಸ್ ಆತನಿಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಆತನಿಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆತ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆತ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನ ತನ್ನ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನ ಸಾಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. You can easily control the unnecessary activities which are causing much burden for his business concern with the help of accounting. And this is also a great advantage that we can find in case of accounting. And next one is government regulations and taxation. See, accounting records of business concerns are very helpful to the government authorities in exercising greater control over the business enterprises. And also, the accounting records of business enterprises are very helpful to the government authorities in the collection of corporate taxes. Accounting records ಏನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ಗೆ ಒಂದು ಹತೋಟಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಮೇಲೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅತಿ ಉಪಯುಕ್ತಕರ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. So we could quote like this the advantages and the importance of accounting. So to conclude, accounting provides a number of benefits, a number of advantages to a business concern. It is very helpful in measuring the profit and loss as well as financial position of the business concern. ಅಕೌಂಟಿಂಗು ಹಲವಾರು ವಿಧವಾದಂತಹ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ, ಅದರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರಬಹುದು, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್
ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ rational decisions. Accounting provides a great support for rational decision making. ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಸೊ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರಿಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಾಸಸ್ ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ವೀಕ್ನೆಸಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಬರ್ಡನ್ ಆಫ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಏನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಅತಿ ಉಪಯುಕ್ತಕರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್. ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಈವನ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ನಾವು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ. So these are about today's session. In this session we have seen the objectives of accounting as well as the importance of accounting. Hope you enjoyed this session. And these are my references. If you want to study much, just go through these references. And in the next session, I'll be back with one more interesting content. Until then, keep smiling. This is Satish Kumar signing out.